மணி வேணும்னு சொன்னா தயவு செய்து அங்க ஒரு கசாய்க்கானம் வேண்டாம். ಆನ್ ಯಾರ್ ಅವ್ರ ಲಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಅವನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅವನ ವೈಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಹೋಗಿ MLA ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಈ ತರ ಕಬ್ರಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವರ್ಣನಾರಾಯಣ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಮುದಾಯ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ನಮ್ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಕೊಂತ ಪುರ ಕೊಂತದ್ದು ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾವ್ದು ಮಕ್ತಾರ್ ಬೈ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ ಸಮುದಾಯ ಅವ್ರ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವಿ. ಹೋಗಿ ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ವಿರೋಧ ಇದೆಯಾ? ವಿರೋಧನೇ. ಇವಾಗ ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಜನರಲ್ ಒಬ್ರದ್ದು ಇಬ್ರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮೇಡಮ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀನಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಲಾಟರ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ ಖದೀಮ್ ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನಿರೋದು ನೀವು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನಿರೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ನನ್ನನ್ನೇ ಕರೆದು ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಖದೀಮ್ ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ದೊಡ್ಡ ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾವು. ಆತರ ಅವ್ರು ಮುಖ್ತಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕೊಂಡು ಏನಿರೋದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಂದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. இங்கிருந்து இங்கே எவ்வளோ இது அனுபவிச்சுட்டு அங்க போயிட்டு கொஞ்சம் நிம்மதியா தூங்கலான்ட்டு போறது இடத்துல ஸ்லாட்டர் பண்றது நல்லது இல்லை. அங்க உங்களுக்கு ஒரு டைம் இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு டைம் பாத்திங்க எப்படி இருக்குது. அது பக்கத்துலயே ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் எங்க கட்டிருக்காங்க, அது பக்கத்துலயே இது இருக்குது, கபிரஸ்தான் இருக்குது, அட்டாச் கபிரஸ்தான் இருக்குது பக்கத்துலயே. அது இருக்குது சரியில்லை, அங்க பண்றது சரியில்லை. எவ்வளோ இடம் இருக்குது, நீங்க அங்க தேடி அங்க பண்ணலாம். சத்தியத்துக்கு இந்த இடம் வேணாம், கபிரஸ்தான்ல வேணாம். நிம்மதியா தூங்குற இடம், அங்க நம்ம சொந்த சென்ட் போடுற இடம், அந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம சாணி போட்டாக்கா நல்லா இருக்காதுங்க. அதுல இருந்து அந்த இடம் மாத்திரம் வேணாம், வேற இடத்து பார்த்து நீங்க இது ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கு நம்ம இது பண்றோம், எனக்கு அந்த இடத்துல மாத்திரம் வேணாம். செலக்ட் பண்றது எங்களுக்கு தெரியல. நம்ம ஜாமா மஸ்ஜித்ல கூட கேட்டோம், ஆனா அவங்களுக்கு கூட எங்களுக்கு தெரியல. இப்பதான் அவங்க எங்களுக்கு தெரியுது. கலெக்ட் பண்ணி இருக்கிறது காண்டாங்க வேலை பண்ணி இருக்கிறது. ஆன் யார் அவர் லப்பர் ஸ்டாம்ப் அவன் கவுன்சிலர் இல்ல, அவங்க வைஃப் கவுன்சிலர். இவன் யார் கான்ட்ராக்ட் வாங்கி ஒரு முஸ்லிம்ஸ் சமாஜத்து கபிரஸ்தான்ல வந்து நல்ல இடத்துல வந்து இவன் பண்றதுக்கு யார்? ஆள் முஸ்லிம் பெரியவனா இவன்? சொல்லுங்க, இவன் யார் பண்றதுக்கு? இவனுக்கு பணம் வர்றதுக்கோசரம் முஸ்லிம் சமாஜத்துக்கெல்லாம் விற்கிறானா இவன்? சொல்லுங்க. ஒரு நியாயம் இல்லையா? ஒரு இடம் வந்து அது நல்லா பவித்திர இடம். அது அந்த பவித்திர இடத்துல போய் ஸ்லாண்டரிங் எல்லாம் பண்ணி ரத்தம் எல்லாம் பண்ணி நாய்ங்க அதே ஸ்லாண்டரிங்ல அந்த மஷாண்டுள்ள போயிட்டு கபிரஸ்தானுள்ள பணத்துக்கு கூட எடுப்போம். ஏன்னா அந்த ரத்தம் டேஸ்ட் வாங்கின்னு இந்த மாசி பண்றது. அவன் கூட ஒரு நாள் சட்டா அவன் கூட இங்கே தான் போடுறது. இந்த மாசி பண்றது, இந்த பணத்துக்கு காசம் பண்ணக்கூடாது. கானுக்கு சொல்றேன், இந்த மாசி வார்னிங் பண்ணி சொல்றேன். இந்த மாசி தயவுசெய்து அந்த வேலை நீ நிக்க வைக்கல. ஆல் முஸ்லிம்ஸ் கேஜப்ல பந்து பண்றோம், என்ன பண்றோம்னு பார். ஏன்னா முஸ்லிம்ஸ் இல்ல, எல்லாம் ஜாதி. இன்னும் முஸ்லீம் எல்லாம் சேர்த்து நாளைக்கு நம்ம ப்ரொடக்ட்ஸ் பண்றோம். இது தயவுசெய்து ரூபா மேடம் கூட சொல்றோம்,
ரூபா மேடம் நல்லா இருக்குது பேர். கேஜிஎஃப் சிட்டி டெவலப்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அது ஸ்லாண்டரிங். தயவுசெய்து நம்ம ரூபா மேடம்க்கு ரிக்வெஸ்ட் பண்றோம். ஏன்னா நசீர் சாப் கூட சொல்லியிருக்காரு ரூபா மேடம்க்கு நான் சொன்னேன்னு. நசீர் சாப் ஏன்னா நம்ம ஆல் முஸ்லிம்ஸ் பாஸ் அவரு. ஏன்னா அவரு கூட நம்ம மாயத்தி கொடுத்துருக்குறோம். சாப் கூட சின்ன ஃபோன் பண்ணார். இப்போ கூட 10 மினிட்ஸ்ல பேசினேன் நசீர் சாப்க்கு கூட. இல்லை ரூபா மேடம்க்கு நான் பேசியிருக்கேன். ரூபாக்கு நான் அதை நிற்க வைக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. நாளைக்கு எல்லாம் முஸ்லிம்ஸு ஆல் கமிட்டி ஆல் இது எல்லாம் ஜாதி சேர்ந்து நாளைக்கு நம்ம ப்ரொடக்ட்ஸ் பண்றோம். ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்காக அவங்களுக்கு அது யாரும் இல்லை. இவன் ஒண்டியா தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. உஸ்தாத் யாரும் கேட்கல. இவன் யாருக்கும் கேட்கல. கான்னு யாருக்கும் கேட்காத ஒன் மேன் ஷோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது. நம்மளது ரெக்வெஸ்ட் என்னன்னா மாட்டு கறி கடைக்காரங்க கூட வேற யாரும் இல்ல, நம்ம ஆளுங்க தான் எல்லாம். நம்பத்துல ஒரு குடும்பத்துல வந்து அவங்க கப்ரஸ்தான்ல போய் அவனா இருக்கிறாங்க. அதான் நம்மளுது ஒரு எங்க கோரிக்கை, நம்மளுது ரெக்வெஸ்ட். அங்க மட்டும் வேணாம், எங்கன்னா வேற எடுத்து பாத்துக்கோங்க தான். அங்க போய் குரான் படிக்கிறது, பாத்தியா பண்றது, தருத் பண்ற இடம். அங்க போய் அங்க யாருன்னா சொந்தக்காரங்க சத்திட்டு இருந்தா 3-4 நாளுக்கு மாசத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை எல்லாம் ஊரெல்லாம் போறாங்க. அங்க உள்ள போறப்ப கேட் என்ட்ரன்ஸ்ல அந்த சாணி வாசனை வந்து பண்ணுமா? நீங்களே சொல்லுங்க, இது நல்லதா என்ன நீங்க சொல்லுங்க. ஆமா, நீங்க அப்ஜெக்ட் பண்ண கூடாது. முனிசிபாலிட்டில இன்னைக்கு இறங்குறோம் சார் அப்ஜெக்ஷன் பண்றதுக்கு. இங்க பண்ணல நேத்து வரல நின்று நம்மளுக்கு விஷயம் தெரியல. இது ஏதோ பண்றாங்க இவன் என்ன சொல்லுங்க. நான் என்ன சொன்னா அங்க வந்து கம்யூனிட்டி ஆள் ஏதோ பண்ண அங்க போ சார். கண்ட்ராக்டர் போய் கம்யூனிட்டி ஆள் எவ்வளவு சார் பண்றான். துட்டி கடைக்காரங்க என்ன கிருஷ்ணாவரத்து கிட்ட அங்க ஏதோ கட்டிக்கிறாங்க, அங்க குடுக்குறாங்க. இங்க பண்டார் லைன் பக்கம் குடுக்குறாங்கன்னு தான் நம்மளுக்கு அவ்வளவு விஷயம் வந்துச்சு. ஆனா இது கப்ரஸ்தான் உள்ள பண்றது நம்மளுக்கு விஷயம் தெரியாது. நேத்து சாயந்தரம் தான் எனக்கு எல்லாம் நம்ம ஆளுங்க எல்லாம் நம்ம குஜராத் டிபார்ட்மெண்ட் ஐரன் மர்ச்சன்ட் அசோசியேஷன் காரங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு சொன்னது. அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஊர்ல நடந்துக்குதுன்னு சொல்லி. மைண்ட் பெயிண்ட் அந்த கப்ரஸ்தான்ல வந்து சிலாட் ரோஸ் அங்க தந்துட்டாக்கா பக்கத்துல அரபி குரான் படிக்கிறது ஸ்கூல் இருக்கு, மதரசா இருக்கு. அந்த மதரசா பசங்க எல்லாம் சின்ன பசங்க. அந்த இடத்துல நாயங்கள்லாம் சேர்ந்துட்டு கலீஜ் பண்ணிட்டு அது வந்துட்டு ரியாக்ஷன் ஆகி பசங்களுக்கு ஆபத்து வரும். புரியுதுங்களா? இப்போ ஆமாங்க, அது நாயங்க வந்து சேர்ந்துட்டு பசங்களுக்கு கட்சிச்சுனாக்கா அது அவங்களுக்கு எஃபெக்ட் பைசன் ஆகும். மைண்ட் பெயிண்ட் அங்கே ஸ்லாட் ரோஸ் இருக்கக்கூடாது. வேற எதனா பண்ணிட்டோம். இப்போ கம்யூனிட்டி ஆல் பண்றாங்க பண்ணிட்டோம். இல்ல நான் சொல்றது சுனாபி நான் சொல்றது என்னன்னாக்கா மைண்ட் நீங்க எதனா பண்ணுங்க. ஆனா ஸ்லாட் ரோஸ் தான் இருக்கக்கூடாது. நம்மளுக்கு தேவை இருக்கிறது அதுதான். ஸ்லாட் ரோஸ் இருந்துச்சுனாக்கா இது நாயங்களுக்கு தொல்லை, அது கலீஜ் ஆயிடும். அந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம துவா பண்றது கடவுள்கிட்ட போய் அங்க போய் இந்த கலீஜ்ல போய் நின்றுட்டு துவா பண்ற மாதிரி இல்ல. இடத்துக்கு போயிட்டு இவங்க வந்து ஸ்லாட் ரோஸ் பண்ணிக்கிறானுங்க. அது டோட்டல் கேஜிஎஃப் முஸ்லீம்களுக்கு பிடிக்கல. முஸ்லீம்கள்ன்றது இல்லை, அந்த இதுக்கும் பிடிக்கல, எந்த கேஸ்டுக்கும் பிடிக்கல. அது ஏற்கனவே வேற கேஸ்ட்காரங்க கூட போய் இது பண்ணிக்கிறாங்க. ரூபா மேடம் கிட்ட கூட இது அப்ஜெக்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. இது நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இது தடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிறோம். ரூபா மேடம் தயவுசெய்து சொல்லிங்கிறோங்க, இது ನೀங்களும் ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಟರ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ರಸಾ ಇದೆ, ನಾಯಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಗೋದು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳು ತೋಟಗಳು ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅವು. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಂಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ನಿವೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. அதற்கோசரವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ஸ்டார்ட் ஹவுஸ் கட்டுவது சரியில்லை. காடுவரி பிள்ளை கடைசி வரி யாரோ என்ற இடம் வந்துட்டு ஒரு
மசானம், ஒரு ருத்ரபூமி, ஒரு கபரஸ்தான். அது வந்துட்டு சிட்டி ஆஃப் பீஸ் சொல்லிட்டு அங்க வந்து நிம்மதியா தூங்குறது. இங்க எவ்வளவு பிரச்சனைங்க பார்த்துட்டு போயிட்டு வாழ்க்கையில வந்துட்டு நிம்மதியா தூங்குற ஒரு இடம். அது போல ஒரு இடத்துல வந்துட்டு இது போல ஒரு கசாய்கானை கட்டிட்டா அது எங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, அனைவருக்கும் இங்க வாழ்ந்து இருக்கிற மக்களுக்கு எல்லோருக்கும் வந்துட்டு இது பிரச்சனை வரும். எப்படின்னு சொன்னா அங்க அந்த கசாய்கானை இருக்கிறதுனால போற வரப்போ வந்துட்டு பாருங்க, எல்லாம் சொல்ற போல எந்த மதம் இருந்தாலும் எந்த ஜாதி இருந்தாலும் போயிட்டு ஒரு கல்றையில ஒரு ஊத்பத்தியோ அகர்பத்தியோ வாசனை கோசனம் வைக்கிறோம். அங்க போயிட்டு அந்த சாணி வாசனை வந்தா அங்க தூங்கின்னு இருக்கிற எப்படியா பெற்ற பெரிய பெரியவங்க எல்லாம் வந்துட்டு போயிட்டு அங்க வந்துட்டு சமாதானமா போய் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு அந்த சாணி வாசனை தான் நல்லா இருக்குமா? நாங்க வந்துட்டு ஒரு ஊத்பத்தியோ அகர்பத்தியோ போடணும் அந்த இடத்துல, அங்க போயிட்டு குரான் படிக்கணும். நல்லது இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல இல்ல அங்க அங்க இல்ல அங்க வந்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்ல இல்ல கரெக்ட் அங்க இடத்துல நம்ம என்ன இருக்குன்னா நம்ம இதுல வந்துட்டு நம்ம இதுல வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு தனி முறையில வந்துட்டு ஒரு இது இருக்குது. என்னன்னு சொன்னா இந்த ஒரு இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு, எங்களுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அதனால சரி எல்லோருக்கும் வந்து பிடிச்சிருக்கலாம், அப்படி எதுவும் இல்லை. நம்ம வேற மதத்துக்கோ வேற கட்சிக்கோ நம்ம எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்லை, எல்லாருக்கும் வாழ்த்து தான் பேசுறோம் நம்ம. ஆனா எங்கன்னு சொன்னா அங்க நாயே வரும். இப்போ இவங்க எல்லாம் சொல்ற போல பசங்க இருப்பாங்க, பக்கத்துலயே வந்துட்டு ஒரு அரபிக் மதரசா இருக்குது. எல்லாம் சின்ன சின்ன குழந்தைங்க வந்து குரான் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அது படிச்சுட்டு இருந்தா இவங்க வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு போனா அந்த ரத்தம் இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த நாய்ங்க சாப்பிடும். இப்போ சிலருக்கு ஹர்ட் ஆனாலும் இந்த கோயிலை போடுற இடத்துல நாய் சேர்ந்தது. இப்போ கூட ரீசெண்டா ஒரு பையனுக்கு வந்துட்டு கடிச்சு ரொம்ப நாசனம் பண்ணிடுச்சு. எத்தனை வாழ்க்கைங்கோ போயின்னு இருக்குது, உயிரை போயின்னு இருக்குது நாய்ங்கோ கடிச்சிட்டு. இப்போ இது ஒரு கசாய்க்கான வந்துட்டாங்க, பல நாய்ங்களும் செய்யறோம், பல இது செய்யறோம், போறவங்களுக்கெல்லாம் கடிக்கும். அப்புறம் அது ஒரு பிரச்சனை. நாங்க எங்கேயோ ஒரு சமாதானமா இருந்தோம் ஒரு வருஷம் கட்டிட்டு. ஆனா இந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்துட்டு முடிவு காண முடியாது. இது எப்போதும் முடியாத ஒரு இது. அதுக்கோசரம் நாங்க வந்துட்டு மாண்புமிக்கு பேர் மதிப்புக்குரிய எங்களுடைய எம்எல்ஏ இந்த ஊருக்கே வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரத்துல இதுவும் வந்துட்டு எங்கன்னா ஒரு நல்ல இடம் பார்த்துட்டு அவங்களும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம புச்சர்ஸ் பீஃப் மார்க்கெட்காரங்களும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல இது எதனா ஒரு சர்க்கார் ஜமீன் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வழி பண்ணி கொடுக்கட்டும். அதனால நான் வந்துட்டு நம்ம ஹானுக்கும் அந்த ஹதீம் ஜாமா மஸ்ஜிதுடைய தலைவர் ஹானுக்கும் சரி அவருக்கும் நான் கேட்டுக்கொள்றேன். நானும் வந்துட்டு நசீர் சாப்க்கு பேசினேன், அஸ்லாம் அஹமதுக்கு பேசினேன், மறுபடியும் இவர் அன்வர் அவங்களுக்கு எல்லாம் பேசினேன். அவரும் அதே தான் சொன்னாங்க, அந்த இடத்துல வேண்டான்னு சொல்லிட்டு. நாளைக்கு வந்துட்டு இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை, நாளைக்கு வந்துட்டு இதோதன் இல்ல அப்படியே நடந்தா ஒரு போராட்டமே நடக்கும். அந்த போராட்டத்துல எல்லாம் ஈடுபடுவாங்க. எங்கள குறிப்பிட்டு முஸ்லீம் சார்ந்திருக்கிற நம்ம இஸ்லாமியரே இல்லை, மற்றவங்களும் வந்து அதுல சேர்ந்துக்குவாங்க. ஏன்னு சொன்னா அகத் பக்கத்துல வந்து சுராநகர் போல இடத்துல எல்லாம் வந்துட்டு நல்ல அபிஷியல் ஹை கிளாஸ் நல்ல வீடுங்க இருக்கு. அவங்களும் வந்துட்டு எங்க கூட சேருவாங்க. எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. இந்த போராட்டத்துல ஈடுபட்டு இது நிறுத்தி வைக்குவாங்க. அந்த போராட்டம்லாம் நீங்க வழி கொடுக்காத, அதுக்கு இப்பவே முடிவு காணி அது மூடிட்டா எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் சந்தோஷம், எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கிறோம். யார் இதுக்கு கன்சர்ன் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கின்றோம். அதனால ஒரு மணி வேணும்னு சொன்னா தயவு செய்து அங்க ஒரு கசாய்க்கான வேண்டாம். For all NCERT, CBSE textbooks, guides, PUC, ITI, BE textbooks, guides and classmate notes, and for all the types of stationery available only at Satya Bookstore, opposite to Karur Vaishya ATM, Aladamara, Bemmal Nagar, KGF. For more details, contact 8073962145. 100% pure and clean. No compromise. Best quality, family restaurant. 100% Hambur and Dindukal style biryani. 100% Venus biryani. Near Government Maternity Hospital, Maharaja Road, Robertson Pay.